जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज हूँ मे मास 27 तारीख बुधवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखी नवा ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लाटेस्ट इनफॉरमेशन आपण मैंने सर्वप्रथमे पाइपर। तो देखो बहुत सारा इंपोर्टाट इनफॉरमेशन रही तो जहाँकि तेल दर बढ़िया पर पनीपरिया ठारू सौदापत्र विभिन्न जिनसर दरदाम वृद्धि पाई। ता सहित 5 टंकार मिल माछ मिल जोड़ा सरकार देवे 3000 टंका महिला को मिल प्रधानमंत्री आवास योजना किसान योजना सुभद्रा योजना को नहीं रही बड़ अपडेट। तेणु भिडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। प्रथम अपडेट रोचे आसंता रथयात्रा पूर्व शेष हेब गुंडीचा मंदिर उन्नतीकरण कार्य। गुंडीचा मंदिर समस्त उन्नतीकरण कार्यर अनुध्यान कले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। मुख्य प्रशासकों सहित श्रीमंदिर प्रशासनर वरिष्ठ अधिकारी माने गुंडीचा मंदिर चतुर्पार्श्वे चलता उन्नतीकरण सौंदर्यकरण कार्यर अनुध्यान करिसेंती। परवर्ती अपडेट रोचे कौन मुहूर्त हो पारे मंत्रिमंडल संप्रसारण एने सूचना देइचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहते मंत्रिमंडल संप्रसारण जेकोसी समय हो पारे। या सहित निगम एवं बोर्ड गुड़िकर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो सारी। दल एवं सरकार पूर्व चयन प्रक्रिया आरंभ कर सारी बहुत शीघ्र समाप्त हेबो। परवर्ती अपडेट रोची बढ़िला सीएनजी दर पेट्रोल डीजेल पर बढ़िला सीएनजी दर किलोग्राम पिछा 2 टंका महंगा होईची। 2 सप्ताह मध्य चतुर्थ थर पर सीएनजी दर वृद्धि होईची। सीएनजी लिटर पिछा 81 टंका 9 पैसा वृद्धि पाई 83 टंका 09 पैसा होइथिबा तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची पेट्रोल दर को लेकिन पेट्रोल और डीजेल दर पुणी थे वृद्धि पाई। तो जहाँफल विभिन्न जगार पेट्रोल दर 109 टंका बिक्री होउची। आउ गोटे गोटे पेट्रोल पंप रे पेट्रोल दर 114 टंका मध्य बिक्री होउची। जो प्राइवेट पेट्रोल पंप सब अच्छी से 114 टंका बिक्री होउची। तेणु आपण मैंने तेल पकेवा पूर्व निहाती भावे तेल दर चेक करके तेल पकांतु। परवर्ती अपडेट रोची भत्ता पाई बुढ़ी माँ को भार में बोई आनिले पुओ अधिकार पाई अभिनव प्रतिवाद। माँ भत्ता लगी माँ को भार में बोई आनिले पुओ भत्ता पाई 89 वर्षीय वृद्धा माँ को भार में बोई नेले पुओ। भद्रक जिला बंद ब्लॉक रामचंद्रपुर पंचायतर ए घटना। रामचंद्रपुर पंचायत 6 नंबर वार्डर चंद्रमणि माझी सरकारंकर आवास योजना एवं वार्धक्य भत्ता पाइबारु तांकर 82 वर्षीय माँ वंचित बोली अभियोग करिसेंती। स्थानीय प्रशासन और पंचायत कर्तृपक्ष को बारंबार आवेदन करने सत्वे कौनसी सुफल मिलू नथिबा देखिबा पाई मिलिछि। परवर्ती अपडेट रोचे अवैध अनुप्रवेश विरुद्ध में केन्द्रर बड़ एक्शन प्लान गठन है उच्चस्तरीय कमिटी बोली सूचना रोची। यही सूचना देइचंती गृहमंत्री अमित शाह। परवर्ती अपडेट रोचे सुभद्रा योजना को नहीं आसिला नुआ नियम जहाँकि समस्ते जानी रखा उचित। तो देखो सुभद्रा योजना रे बहुत सारा हिताधिकारी मानू टंका मिलूनी। तार मुख्य कारण 2टी रोची। प्रथम कारण रोचे जो माने सुभद्रा योजना ऑफिशियल वेबसाइट रे बहुत सारा हिताधिकारी मानकर री केवाईसी देखौची। तेणु जो मानकर री केवाईसी देखौची सेमानंकु जनसेवा केन्द्र जाइकी पुणी थरे ई केवाईसी करबा निहाती दरकार। फिंगरप्रिंट हो बा आखि स्कान करिके हो जदि न करिवे ताले पैसा मिलिबो नाही। द्वितीय प्रॉब्लम रोचे बहुत सारा हिताधिकारींकर बैंक खाता एक्टिव रोनी जाफल इनएक्टिव रोची आउ डीबीटी लिंक रोनी जाफल पैसा सेमानक खाता को सरकार पठाउचंती जेहेतु सेमानकर बैंक खाता एक्टिव नाही से पैसा जाई पारु नाही। आ बहुत सारा हिताधिकारी मल्टीपल अकाउंट अच्छी जाफल मल्टीपल अकाउंट अच्छी से सबू अकाउंट को हिताधिकारी माने एक्टिव रखुना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करूना बा डीबीटी लिंक करूना जाफल पैसा जाऊनी एटा मेन प्रॉब्लम रोची। ता सहित बहुत सारा हिताधिकारी मानकर जो मानकर राशन कार्ड थिला एबे कटि जाइछि सेमानकर मध्य सुभद्रा योजना रे ना कटिछि। फिर भी आपण जदि भाबुचंती आपण माने योग्य गरीब श्रेणी ताले आपण माने निज ब्लॉक रे कांटेक्ट करंतु आ ग्राभ्यंस फॉर्म भरिया पई परामर्श दिया जाउछि। आ सुभद्रा योजनार 5म पर्याय किस्ती अगस्ट 28 तारिख में मिलिबो बा राखी पूर्णिमा रे। ता पूर्व यही सब अपडेट करनियंतु। आ जो माने स्टाटस चेक करंतु आपनकर कोन देखौछि अयोग्य बहुत सारा लिस्ट प्रकाश पाइछि। तेणु आपण योग्य कि अयोग्य चेक करंतु। जदि अयोग्य लिस्ट रे ना अछि फिर भी भाबुचंती योग्य ताले अभियोग करबा पई परामर्श दिया जाउछि। परवर्ती अपडेट रोची एलपीजी ठारू सस्ता इथानॉल स्टोव।
इथानल स्टोव बर्तमान आसूची जोड़ा आपणकर एलपीजी गैस ठारू सस्ता। केंद्रमंत्री नितिन गडकरी देश में एक अभिनव इथानल आधारित स्टोव टेक्नोलोजी घोषणा करिसेंती। यह संपूर्ण स्वदेशी ज्ञानकौशल प्रस्तुत स्टोव बोली सूचना रोचे। कमर्शियल गैस सिलिंडर तुलन में अति कम खर्च में आपण माने रोषे करें। परवर्ती अपडेट रोचे कलाहांडी जिला मदनपुर रामपुर थाना गौड़ करला खुंटा गाँव में निर्माणाधीन पाइखाना टांकी रे श्वासरुद्ध होई 6 जनकर मृत्यु होईची। सेंटरिंग बेले श्वासरुद्ध होई जीवन जाइतिबा जणा पड़िची। जणे गुरुतर को हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइची। आउ मृतकों को 4 लाख टंका लेखाएं सहायता घोषणा करचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती अपडेट रोचे आगामी मौसुमी पाई प्रशासनिक सजबाज। संभाव्य बन्यार मुकाबिला पाई जलसंपद विभागर प्रस्तुति बैठक। परवर्ती अपडेट रोचे शिक्षा वर्ष 2026-27 पाई स्नातक पाठ्यक्रम रे नामलेखा निमंते उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाशित होईची। स्नातक पाठ्यक्रम नामलेखा पाई मे मास 27 तारिख अपराह्न 4टारू कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म उपलब्ध हेबो। मे मास 27 तारिख रु जून 10 तारिख पर्यंत छात्र छात्री माने साम्स पोर्टाल को जाई ऑनलाइन माध्यम रे कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म पूरण करि परिबे बोली सूचना रहउची। जून 17 तारिख रे प्रथम पर्याय मेधा तालिका प्रकाशित हेबो। शिक्षा वर्ष 2026-27 पाई स्नातक श्रेणी रे नामलेखा प्रक्रिया जातीय शिक्षा नीति 2020 आधार रे कराजिबो बोली सूचना रहउची। परवर्ती अपडेट रोचे पश्चिमबंगर साधारण जनता एवं गरीब श्रेणीर लोकों पाई एक खुशी खबर। राज्य सरकार जनसाधारण को सस्तार पुष्टिकर खाद्य जोगाई देबा पाई बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। ए नूतन योजना अधीन रे वर्तमान लोकों को मात्र 5 टंकार माछ एवं भात खाइबाकू मिलिबो बोली सूचना रहउची। एथिपाई सरकार पक्षरु समग्र राज्य रे प्राय 400टी स्पेशल कैंटीन खोला जिबार निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती अपडेट रोचे केन्दुझर जिला पाटना थाना साहारापड़ा ब्लॉक तेंडरा पंचायत खिलारीपाट नुआगाँ ग्राम रे जड़े युवकर मृत्यु होईची अंशुघात। 35 वर्षीय युवकर सोमवार संध्यारे मृत्यु होइतिबा बेले अंशुघात यार कारण बोली चर्चा हेउची। मृतक हेउचंती उक्त ग्रामर रामचंद्र देहुरी पुओ बुद्धदेव देहुरी। सूचना अनुसार सोमवार संध्यारे बुद्धदेव काम सारी निज घर को फेरुवा समय नुआगाँ रास्तार काजू जंगल रास्तार मुंड बुलाई देइतिला। सेही समय से पड़ी जाइतिले। सेही रास्ता दे ग्रामवासी माने जिबा आसिबा करुवा समय बुद्धदेव देहुरी मृतदेह देखि परिवार लोकों को खबर देइतिले। तो खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची पुलिस बुद्धदेव मृतदेह को जबत करी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करितिला। तो वर्तमान तांकर व्यवच्छेद कराई परिवार लोकों को हस्तांतर करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रोचे मे मास 28 तारिख रे ईद उल जुहा पाई सरकारी चिठी घोषणा करा जाइतिबा बेले राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु एथिरे आंशिक परिवर्तन करा जाइछि। 28 तारिख रे राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय तथा मैजिस्टेरियल कोर्ट बंद रहिबो। 27 तारिख रे समस्त सरकारी कार्यालय कोर्ट खोला रहिबो बोली विज्ञप्ति रे प्रकाश पाइछि। परवर्ती अपडेट रोचे डिप्लोमा इन एलिमेंटारी एजुकेशन तथा सिटी नामलेखा पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। 27 तारिख आज ऑनलाइन आवेदन हेबो। आसंता जून 18 तारिख जाए आवेदन पत्र ग्रहण करा जिवो। 19 रु 20 तारिख मध्य आवेदनकारी माने निजर प्रमाणपत्र को चाहिए संशोधित करि पारिबे। एही नामलेखा पाई आवेदनकारी माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बा सीबीडी मोड प्रवेशिका परीक्षा हेबो। एने शिक्षक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती अपडेट रोचे पीएम किसान योजना को नहीं आसिला बड़ खुशी खबर। पीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती जुलाई मास प्रथम सप्ताह चाषी भाई मानक मिलिबो बोली सूचना रोचे। ता पूर्व आपण माने केवाईसी करने सहित निज बैंक खाता को एक्टिव करिकी रखंतु। परवर्ती अपडेट रोचे आसंता 30 रु राज्य में एसआईआर आरंभ हेबो। कार्यक्रमर सुपरिचालना नहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी अध्यक्षतार प्रस्तुति बैठक होईची। परवर्ती अपडेट रोचे बारंग मुंडली निकट महानदी में पुणी कुंभीर आतंक। गतकाली अपराह्न महानदी में एक कुंभीरटी टापू पाखरे पहरुथिबा स्थानीय किछि मत्स्यजीवी देखिबा पाई पाइथिले। भୟରେ सेमाने कूल को चली आसीथिले। तेबे या थंटिया कुंभीर बोली अनुमान करा जाउछि। कुंभीरटी प्राय 7 रु 8 फुट लंबा हेबो। पूर्वर अनेक थर एभली भाबे कुंभीर महानदी में बुलुथुबा लोके देखिथिले। गतकाली मध्य स्थानीय लोके कुंभीर को देखिथिबा सूचना रहउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ 2024 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ବୁବୁନୁ ସାହୁ ଟପ୍ପର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆହୁରି 3 ଦିନ ଜଳିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। 3 ଦିନ ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି 3 ଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି, ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଲାଗୁନି ଲଗାମ। ତେଲ ସହିତ ବଢ଼ୁଛି ପରିବା ଓ ରାସନ ଦର। ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଇବା ତେଲଠାରୁ ନେଇ ଡାଲି, ଚିନି, ପନିପରିବା ଦର ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ହାଟରେ ଗୋଟିଏ ଦର ଥିବାବେଳେ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ତାହା 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, କଲରା, ଗାଜର, ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ହାତ ମାରି ହେଉନି। ଯାହା ପଚାରିବ ସବୁ 60ରୁ 80। ପୂର୍ବରୁ ଡାଲି 120 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲି 130 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେହିଭଳି ସୋରିଷ ତେଲ, ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ 180ରୁ ବଢ଼ିକି 190 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରସୁଣ ଦର, ପିଆଜ ଦର, ଅଦା ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଖାଉଟିମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବୋଚ ହେଲାଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। 3 ମାସ ହେଲାଣି ମିଳିନି ଭତ୍ତା। ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କାରଣ ଗତ 3 ମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନାହିଁ। ଫଳରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପରିବାର ଏବେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ସହିତ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଦରଦାମ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ପରିବାର ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏଟା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟି ନିହାତି ଭାବେ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ନାମ ରହୁଛି PM ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୀମା କଭର 2 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହେଉଛି 436 ଟଙ୍କା। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ 436 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ହିସାବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ କଟୁଛି। ବୟସ ସୀମା 18ରୁ 50 ବର୍ଷ। କଭର ଚାଲିବ 55 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଯେକୌଣସି କାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି କାରଣ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ବୀମା କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଏହା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ଆପଣଙ୍କୁ 436 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ନୋମିନି ଯାହାକୁ ରଖିଥିବେ ନୋମିନିକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର, ଆଉ କ୍ଲେମ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଏହି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କରି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି PM ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଲାଭ ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବା ଫୁଲ୍ ଡିସାବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାକୁ ବା ତା ଫ୍ୟାମିଲିକି। ଯଦି ପାର୍ସିଆଲି ଡିସାବୁଲ୍ ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ହେଲା, PM ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହେଇକି ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 70 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସ୍କିମ୍ର ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ହିସାବର ବାର୍ଷିକ 20 ଟଙ୍କା କଟିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଡିସାବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି 2 ଲକ୍ଷ। ଯଦି ପାର୍ସିଆଲ୍ ଡିସାବୁଲ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 5000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ପ୍ରତି ମାସ 55 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହିସାବରେ କଟିବ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ନୋମିନି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ସବୁ ପଇସା ମିଳିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,46,650 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,53,980 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରୂପା ଦର କେଜି ପିଛା 2,85,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏଲ୍ପିଜି ଓ ପିଏନ୍ଜି ସେବା ଯୋଗାଣ ନେଇ ନିୟମ କୋହଳ କଲେ ସରକାର। ଜଣେ ଏଲ୍ପିଜି ଉପଭୋକ୍ତା ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 30 ଦିନ ମହଲତ ପାଇବ। ସେହିପରି ପିଏନ୍ଜିରୁ ଏଲ୍ପିଜିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 30 ଦିନ ମିଳିବ। ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ନିୟମ କୋହଳ। ବିଶେଷ କରି ଭଡ଼ାଟିଆ, ଶ୍ରମିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ବଦଳି କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ ମାଛ ମିଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା। 400 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯୋଗେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 3,000 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ରହିବନି ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହିତାଧିକାରୀ ହୀନସ୍ତା। କିଏ 5 ମାସ ହେଲା ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ 2 ମାସ ହେଲା ପାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ 5 ମାସ ହେଲା ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ତେଲ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ବଢ଼ୁଛି ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ। ପରିବା ଠାରୁ ଚାଉଳ, ଖାଇବା ତେଲ ଠାରୁ ଚିନି ସବୁ ଦାମ ବଢ଼ିଲାଣି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଚଳାଇବା ଏବେ କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି। ଆଉ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି ମାସିକିଆ ବଜେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆକାଉଣ୍ଟ ବଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମୋଦନ। ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସାତପଡ଼ା ମାର୍ଗ ହେବ 4 ଲେନ୍। ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ NH 16 ହେବ 6 ଲେନ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଉ 8ରୁ 10 ଜଣ ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଦେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। 8ରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲୁଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଅପରାଧ। ସେମାନେ ବି ଗିରଫ ହେବେ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବିନୋଦ ବେହେରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଲୁଚିଥିଲା। ଘଟଣା ଦିନ ଆକ୍ରମଣରେ ବିନୋଦ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦେବାଶିଷ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ କହିଲେ କର୍ପୋରେଟର ଅଜିତ ବେହେରା। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଓ ସଂଗଠକଙ୍କୁ ଦଳ ହରାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଦଳ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଅଜିତ ବେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଖଜୁରୀନାଳ ସାହିରେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଘର ଛାତ ଉପରେ ମହୁ ବସା ଥିଲା। ଛାତକୁ ଗଲାବେଳେ ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନେବାବେଳେ ବାଟରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦେବାଶିଷ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭିଜନରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବି। ଦଳକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅପହରଣ ସହିତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କ ଠାରୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ 4 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗୁଲପଦର ଛକରେ ଅପହରଣ କଲେ। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଅପହରଣ ପରେ 80,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। କୌଶଳ କ୍ରମେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସିଲେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର। 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଇଁତଳା ଥାନା ପୋଲିସର ପଚରା ଉଚୁରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ NFSA ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା SFSS ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପରିବାର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ପାଇବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାସନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସନ ଦିଆଗଲାଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି।
তো ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କେବଳ ସର୍ଭେରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ କେବେ ଆସିବ ତାହାର ଉତ୍ତର କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନୁଆରୀରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଘର, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 630 କୋଟିରୁ ଅଧିକା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳୁଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିପାରୁଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ 2.0 ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରକୁ ନିଜ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା ତାଠାରୁ କମ୍, ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 1929, ଏଥିରେ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ pmaymis.gov.in। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାରେ ଆକ୍ସନ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ନେଇଥିବା 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ପାଇଥିବା 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଋଣର 50% ଛାଡ଼ କରାଯିବ। 50,000ରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିବା ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ 40,000 ଏବଂ ସମାନ ବର୍ଗର ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ ଋଣ ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 5,000 ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।